సైబరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలోని ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారులు అయితే రెగ్యులర్గా ఫుడ్ సేఫ్టీకి సంబంధించిన తనిఖీలను నిర్వహిస్తున్నారు. సిటీలో ప్రముఖ కమిషనరేట్ పరిధిలో ఉన్నటువంటి ప్రముఖ హోటళ్లలో, రెస్టారెంట్లలో కూడా రెగ్యులర్ తనిఖీలు చేస్తూ నోటీసులు జారీ చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం మనం కొండాపూర్లో ఉన్నటువంటి పాలమూరు గ్రిల్స్లో ఉన్నాము. ఈ పాలమూరు గ్రిల్స్లో ఈ నెల 27వ తేదీన తనిఖీలు చేసినటువంటి ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారులు దీనికి సంబంధించి నోటీసులు కూడా జారీ చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా డోర్లకు సంబంధించినటువంటి రషిగేస్తో పాటు ఫుడ్కు క్వాలిటీ డేట్ అయిపోయినటువంటి ఫుడ్ లేబలింగ్ సంబంధించినటువంటి అంశాలు, అట్లాగే హైజెనిక్ సంబంధించినటువంటి అంశాలపై కూడా నోటీసులు జారీ చేశారు. ఇదే అంశానికి సంబంధించి ఆపరేషన్ మేనేజర్ రితురాజ్ మిశ్రా మనతో ఉన్నారు మాట్లాడడానికి. చెప్పండి, మీకు ఫుడ్ సేఫ్టీ ఆఫీసర్లు ఎప్పుడు తనిఖీకి వచ్చారు, తనిఖీలో వారు ఏమేమి ఫైండ్ అవుట్ చేశారు, మీకు ఏ విషయంలో నోటీస్ ఇచ్చారు? सबसे पहले नमस्ते सभी को। सर 12:15 तक दो लेडी फूड सेफ्टी ऑफिसर और एक जेंट्स यहाँ पर आए। उस समय प्रिपरेशन का माहौल रहता है, लोग फूड प्रिपेयर करता रहता है और जो कुक फूड होता है उसको जो है लोग ठंडा होने के लिए रखता है। इसके बाद उन्होंने आने के बाद कई सारे एलिगेशंस हमारे ऊपर लगाए कि यहाँ पे हॉट वाटर अरेंजमेंट नहीं है, कस्टमर्स को देने के लिए नहीं है, प्लेट्स वॉश करने के लिए नहीं है। एक्चुअल मैं दिखाना चाहूँगा और उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी हमसे नहीं पूछा। ये हमारा UVON है। जब से कोविड-19 आया था 2020 से, तब से हम ये UVON कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं और कस्टमर को इसी UVON से रीहीटेड प्लेट्स को हम उनके सामने सर्व करता है। तो रही बात कि सैनिटाइजेशन का, तो सैनिटाइजेशन इस तरीके से कर रहा है, तो इसका कोई मैटर ही नहीं बनता सैनिटाइजेशन के लिए। लोग बोलता है कि हम कस्टमर से चोरी कर रहा है। बहुत सारे न्यूज़ चैनल वाले दिखा रहे हैं कि किचन ओपन होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम किचन ओपन रखा है। ये जस्ट बगल में आप देखिए, यहाँ पर कैमरे में आप देखिए, ये 2 किचन हैं। एक लाइव कुंडा पुलाव है और एक लाइव सीख कबाब है। सीख कबाब मतलब आप इसको बोल सकता है कि ये पालामुरू का है। पालामुरू मतलब महबूब नगर का में बहुत ही फेमस गदवाल में कबाब बनता था। तो ये कॉन्सेप्ट हम वहाँ से लाया, तो ये सीख में पका करके कोल में, चारकोल में नेचुरल कुकिंग होता है, उस तरीके से यहाँ पर हम इसको प्रोवाइड करता है। और ये कस्टमर के जस्ट सामने आप अंदर में रेस्टोरेंट देख पा रहा है, तो कस्टमर अपना खाना पकते हुए देखता है, हमारे एम्प्लॉयज़ को देखता है, उनका ड्रेसिंग देखता है, कैपिंग देखता है, सब कुछ देखता है हाइजीन के मामले में। अगर मैं आपको दिखाऊं तो पूरे हैदराबाद में हम एक ऐसा किचन वाला है जिसके पास ये पॉट पुलाव है कुंडा में, जो कि क्ले पॉट का बनता है। हम इसमें कुक करके लोगों को प्रोवाइड करता है। करीब 200-300 साल पहले ही लोग ऐसे मिट्टी के बर्तनों में खाना खाता था, हम आज भी लोगों को प्रोवाइड कर रहा है। और इसमें खाना खाने से लोगों को गैस का समस्या जो होता है वो सारी चीज़ें काफ़ी सारी दूर हो जाती हैं। इसके बाद मेरे पास और कुछ यहाँ पर है, स्टोनेज पॉट है। स्टोनेज पॉट ऐसा ही रहता है, उसमें अंदर स्टोन रहता है, उसमें करी बना करके दिया जाता है, जो कि नेचुरल कुकिंग होती है, बट गैस में ही होता है। इसके बाद अगर आप देखिए यहाँ पर एज ए FSSAI नॉर्म्स कि अगर कोई भी मीट -4 डिग्री टेम्परेचर में रखा जाता है तो करीब 7 डेज तक अच्छा रहता है। -9 डिग्री आप टेम्परेचर इंडिकेटर में भी देख सकता है। और ये हमारे आइटम्स हैं, यहाँ पर लेवल्स है, सारा चीज़ लगा हुआ है, क्लीन रैप से ऑलरेडी वेल क्लीन्ड है। आप यहाँ पर ओपन करके कस्टमर्स को दिखा सकते हैं। लोगों ने चांस ही नहीं दिया हमें बताने के लिए कि हमारे पास स्पेशलिटीज़ क्या है। जस्ट ऐसा लगा कि लोग आए किसी के प्रेशर में और हमारे ऊपर एलिगेशंस लगा करके नोटिस दे करके चले गए। अगर आपने नोटिस दिया तो नोटिस 6-7 डेज़ के लिए दिया जाता है। 6-7 दिन के बाद आके आप फिर से चेक करके अगर आपको फिर से वही प्रॉब्लम्स आती हैं, देन आप जो है ये पूरा मीडिया में, पब्लिक में सब कुछ दे सकता है। बट आपने हमें एक मौका नहीं दिया कि हम आपको कुछ बता सकें क्या चीज़ है। आप बोल रहे हैं कि तो ये नोटिस का मतलब ही नहीं है वो क्या है, और एक ही सैंपल का मतलब ये मटेरियल का डेट नहीं है बोल के स्पेशली मशरूम के लिए कुछ बोला जाता था वो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के। सर अगर मैं मशरूम के एक्सपायरी डेट के बारे में बोलूं तो मेरे मोबाइल में है, मैं आपको आइए दिखाता हूं। क्या हुआ कि हाइजीन के लिए क्या है ये नोटिस में वो mention नोटिस भी किया पीरियड, था hygiene यस यस यस, एक्चुअल नोटिस में ऐसा कुछ भी नहीं था और नोटिस में एक्सपायर्ड आइटम का कोई भी नाम नहीं था। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। फूड सेफ्टी ऑफिसर जिन्होंने मुझे ये नोटिस दिया था, मैंने उनको ही मैसेज करके पूछा था कि ये 27th में आपने इंस्पेक्शंस किया और ये 27 डेट का ही मशरूम का है। मैं आपको इसमें
थोड़ा स्क्रॉल करके बड़ा करके दिखाता हूँ जूम करके। आप देखिए यहाँ पर 27/6/2026 ही है, और सेम डेट में अगर आप आए हैं, अगर कोई भी किचन में भी अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको पता होना चाहिए अच्छे तरीके से कि वेजिटेबल्स में 24 आवर्स 36 आवर्स से ज़्यादा का एक्सपायरी नहीं मिलता। सो 27/27 इज़ परफेक्ट। हमारे पास एक दिन का भी मशरूम बचता नहीं, यहाँ तक कि सोल्ड आउट हो जाता है। अब हम चलते हैं, जो मेरे ऊपर उन्होंने एलिगेशंस लगाए थे डर्टी क्लीनिंग वाटर का, वो सारे प्रॉब्लम्स, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट पानी मिलता है, 0B का है, आयन एक्सचेंज इंडिया का, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा प्योरीफायर कंपनी है। यहाँ तक कि बिस्लरी एंड किनले वगैरह भी इसके ही प्लांट लगाते हैं। मैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कस्टमर को पानी देता हूँ। यहाँ पर जो है उसका चिलर लगा हुआ है, जो ठंडा चाहते हैं उनको ठंडा, जो गर्म चाहते हैं उनको गर्म तरीके से पानी देता हूँ। रही बात ये किचन को सेपरेट करने वाला डोर है, उन्होंने कहा डोर पेट्स के लिए ओपन है। यहाँ पे कौन सा पेट्स है आई कांट अंडरस्टैंड। कुत्ता आएगा, बिल्ली आएगा, कौन पेट्स है यहाँ पर मुझे नहीं पता है। जस्ट एम्प्लॉइज आते हैं, वो भी खाना लेने के लिए और फैमिली सेक्शन में देने के लिए। तो आइए हम चलते हैं अंदर। और अब बोल रहे हैं सब कुछ ठीक है, सब कुछ हाइजेनिक है, सब कुछ नॉर्म्स पे अब फॉलो कर रहे हैं बोल के, और एफएसएससी का रूल्स भी आप रेगुलेशंस भी फॉलो कर रहे हैं कि किसके वास्ते वो नेट सर्व किया था, आप कुछ बोल सकते हैं इस पे? एक्चुअल सर मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता कि उन्होंने मुझे नोटिस क्यों दिया और मुझे एक्सप्लेन करने का चांस भी नहीं दिया। ये रही बात। हमारे यहाँ पर दूसरा जो -2 चल रहा है, आई थिंक अभी ओपन करके ऑर्डर आया होगा, उसके लिए मीट लेकर के गए होंगे। तो यहाँ पर इंडिकेटर है -2, ये भी हम एफएसएसआई के रूल्स को फॉलो करते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से। उन्होंने मुझे एक चीज़ बताया कि आइटम का नाम नहीं लिखा था। येस आई एग्रीड, आइटम का नाम नहीं लिखा था, लेकिन डेट रहता था। बट उन्होंने मुझे जो नोटिस दिया कि आइटम का नाम नहीं है, मैंने उसको तुरंत इम्प्लीमेंट किया, और 12 घंटे के अंदर जो है मैंने यहाँ पे इस तरीके से पूरा अरेंजमेंट कर दिया। तो ये सब कुछ जो है एज़ पर एफएसएसआई एंड फूड सेफ्टी के नॉर्म्स पे ही यहाँ पे चल रहा है। और एक बात है, वो आपका किचन भी कैसा है, वो क्लीननेस नहीं है, फेस्टिवल है सो हाइजेनिक नहीं है बोल के भी यहाँ पर अगर आप देखें इस समय पे जो है बिजनेस और गंदा रहता है। आप किचन को एक बार वीडियो पब्लिक के सामने दिखा दीजिए कि क्या ये गंदा है या साफ़ है। मुझे नहीं लगता कि पलामरू ग्रिल जैसा जो हॉस्पिटलिटी हम पब्लिक को देना चाहता है, हमसे अच्छा और बेस्ट कोई भी इस इंडस्ट्री में है। उन्होंने मुझे एक चीज़ और बोला था कि ये डक्ट इतना नीचे है, 8 फीट हाइट पे क्यों है। तो मैं बताना चाहूँगा, उन्होंने मुझे एक्सप्लेन करने का चांस नहीं दिया था। ये फ्रेश एयर डक्ट है, ये कूलर अटैच है इसके साथ, ब्लोअर प्लस कूलर, और यहाँ पर हमारे एम्प्लॉइज़ को सफोकेशन फील ना हो उसके लिए इससे फ्रेश एयर हम ऐड करते हैं, जिससे कि वो अच्छे तरीके से खाना बना सकें, उनको पसीना ना आए और हाइजीन के लेवल में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप देखना चाहेंगे तो हॉट एयर डक्ट वो ऊपर की तरफ से जा रहा है, वो हॉट एयर डक्ट वो अपने रूल्स पे ही है। और ये हाइट जो है हुड की, ये 6 फीट हाइट होती है हमारा, उसके ढंग से ये ऑलरेडी हम फुलफिल कर रहा है। यहाँ पर आप फ़ोटो ले सकते हैं, वीडियोस ले सकते हैं, पब्लिक को दिखा दीजिए कि ये बिज़नेस के समय में भी हमारा किचन किस तरीके से नीट और क्लीन रहता है। जब आप 12 बजे 12:30 पे आते हैं, उस समय पे पूरा जो है फूड प्रिपरेशन का टाइम होता है। वहाँ पर हमारा मास्टर है नागेश, पी नागेश, ये जो है अभी कुछ खाना यहाँ पे पका रहे हैं, और ऑलरेडी दे आर फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो भी बोला जाता है कि किसी को छींक आए तो वो हाइजीन में ख़राबी ना हो, उस तरीके से वो अपना खाना पकाता है। और इसके बाद मैं आपको और कुछ दिखाना चाहूँगा। नोटिस कर दी है बोल के। अब मैं बात करना चाह रहा हूँ, आपका मैनेजर था ना, मैनेजर से बात करना चाहता हूँ, इसको थोड़ा बोला था ना। तो हमारा मैनेजर यहाँ पे साई कृष्णा है, वो आपको बताएगा आगे क्या हुआ। साई, आप आइए, सर को बताइए आपको कैसा चांस मिला, क्या हुआ, कैसे हुआ, वो आप एक्सप्लेन करो प्लीज़। అయితే ఓకే, సార్ చెప్తున్నారు ఆపరేషన్ మేనేజర్ అని, మీకు మీ పాలమూరు గ్రిల్స్కి ఇచ్చినటువంటి నోటీస్ ఇది, ఫుడ్ సేఫ్టీ ఆఫీసర్. ఇందులో ఏమేమి అంశాలు పేర్కొన్నారు మీకు సంబంధించి, మీకు ఏమైనా టైం ఇచ్చారా, మీరు ఏమైనా రెక్టిఫై చేశారా ఇప్పటివరకు, అసలు ఎప్పుడు జరిగింది ఇది? వీళ్ళు చెప్పారు వీళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే యాక్చువల్లీ వీళ్ళు మన ఫుడ్ ఏది ఉన్నా కానీ స్టేల్ ఫుడ్ అని చెప్పారనమాట. స్టేల్ అంటే ఏంటంటే మనం ఆల్రెడీ కోల్డ్ రూమ్ నుంచి తీసుకొచ్చి ఏదైతే కుకింగ్ ఉందో అది తీసుకొచ్చి ఇక్కడ స్టోర్ చేసాం, అది కూడా స్టేల్ అని చెప్పేశారు. ఇంకొకటి మార్నింగ్ ఏదైతే మనం నాటుకోడి కానీ ఇవన్నీ కానీ కుక్ చేసామో అది రాగానే వాళ్ళు వచ్చింది ఏంటంటే మన ఆర్డర్ ప్రిపరేషన్ టైంలో వచ్చారు. ఎగ్జాక్ట్లీ ప్రిపరేషన్ టైంలో అంటే ఏదైనా ప్రిపరేషనే ఉంటుంది, ప్రతి ఒక్కటి ప్రిపరేషన్లోనే ఉంటుంది. ఆ టైంలో వచ్చి వీళ్ళు చెక్ చేయకుండానే స్టేల్ అన్నారు. స్టేల్ అంటే ఏంది, బూజ్ రావడం కానీ
ఫంగస్ కానీ ఫామ్ అయితే అది స్టేల్ అనటం. వాళ్ళు మొత్తం చెక్ చేయకుంటేనే మొత్తం ఇదంతా స్టేల్ అని చెప్పి తీసి డస్ట్బిన్లో పాడేశారనమాట మొత్తం. ఇది వాళ్ళు చెప్పిన సందేశం. ఇంకొకటి వరకు ఏమన్నా వినలేదా అసలు? ఏ రోజు మీరు కుక్ చేసిన ఫుడ్ అదే రోజు కుక్ చేశారా? బిఫోర్ డే కుక్ చేశారా? మీరు ఏమన్నా కుక్ అడిగారా? చేసాం. ఏ రోజు అయితే చెప్పారో ఆ రోజే కుక్ చేసాం మనం. వీళ్ళు వచ్చిన రోజే మనం కుక్ చేస్తున్నాం. వాళ్ళు కూడా 27th రోజే కుకింగ్ ఉంది. ఇంకొకటి ఏంటంటే మనం మీదికించి తీసుకొచ్చిన స్టాక్ రా మెటీరియల్ ఉందా అది కూడా మనం ఒక ఫ్రీజర్ నుంచి తీసుకొచ్చినాం. తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తామంటే థోయింగ్ టైం ఉంటుంది మనకు. ఆ థోయింగ్ తర్వాత అంత ఐస్ ఫార్మేషన్ అంత పోయినాక కుకింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తాం. అది వీళ్ళు కూడా వచ్చింది కూడా టైం ఏంటంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ప్రిపరేషన్ టైంలో వచ్చారనమాట. ప్రిపరేషన్ టైంలో కంపల్సరీ కిచెన్ అనేది బిజీగా ఉంటుంది. దానివల్ల ఇంకా ఆ టైంలో మనకు ఛాన్సే లేదు చెప్పనీకి. ఇంకొకటి ఏంటంటే బిజీ టైం అది. ఇప్పుడు చూసారు కిచెన్ ఖాళీ ఉంది, యూ కెన్ చెక్ అనమాట ఎంత క్లీనినెస్ ఉంది, హైజీనిక్ ఉంది. ఏ ఐటమ్ కూడా బయట మనం స్టోరేజ్ చేయలేదన్నమాట. ఇంకొకటి ఏం మెన్షన్ చేశారంటే మష్రూమ్ అనేది ఎక్స్పైర్ లేదు. అందరు టీవీస్లో ప్రొట్రేట్ చేస్తున్నారు మష్రూమ్ ఎక్స్పైర్ అని. అక్కడ మష్రూమ్ చెక్ చేసిందే లేదు. ఇంకొకటి మష్రూమ్ డేట్ కూడా ఎగ్జాక్ట్ 27th డేటే ఉంది మనకు అక్కడ మష్రూమ్ది మెన్షన్ చేసింది. ఇంకా కొన్ని ఛానల్స్ ఏంటంటే లైక్ XYZ ఛానల్స్ మొత్తం పోర్ట్రేట్ చేస్తున్నారు. కాక్రోచ్ ఫైండ్ అవుట్ అయిందని, ఆ రెడ్ చిల్లీని చూసి వాళ్ళు కాక్రోచ్ ఫైండ్ అవుట్ అంటున్నారు. ఇంకో వాళ్ళు ఇష్టం ఉన్నట్టు వాళ్ళు రాసుకుంటూనే ఉంటున్నారు, కానీ వాళ్ళు ఎగ్జాక్ట్ ఇక్కడ ఏముందనేది చెప్పలేకపోతున్నారు. అంటే మీ దగ్గర డోర్లు కూడా పెట్స్ వచ్చేలాగా పెట్స్ అంటే మీరు ఆల్రెడీ చెక్ చేస్తున్నారు. అట్లాగే రస్ట్ ఉంది అని చెప్పారు. ఆ డోర్ ఎక్కడ ఉంది? అసలు డోర్ ఉందా మీ దగ్గర? ఆ డోర్ ఉందని కాదు, వాళ్ళు చెప్పినవి అని మనం చేసామన్నమాట. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఓపెన్ ఉన్న డోర్ అంటే ఇది నార్మల్ మనకు ఫుడ్ పికప్ వేసిన డోర్ అనమాట. ఇది ఈ ఏరియా ఫుడ్ పికప్ మనకు అయ్యేది రెస్టారెంట్కి ఈ ఏరియా నుంచి. ఇది క్లోజ్ ఉందంటే కొంచెం వీళ్ళు చెప్పారు, దీనికి మనం మోడిఫై చేస్తున్నాం. లైక్ ఇదే డోరు కర్టెన్స్ చేయమన్నారు. దానికి మేము వాళ్ళు చెప్పినవి కొన్ని ఉన్నాయి యాక్సెప్టబుల్ చేస్తాం. దానికి కూడా మేము లైక్ వీఆర్ ఫాలోఅప్ చేస్తున్నాం. దానికి మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ బై ఈ వీక్లో అయిపోతుంది వాళ్ళు ఏదో చెప్పారు. అంటే మీ కిచెన్లో బొద్దింకలు ఉన్నాయి అని అట్లాంటి మీరు కిచెన్ ఇవే చెప్తున్నాం. పోర్ట్రేట్ బొద్దింకలు గిద్దింకలు ఇవన్నీ ఏం లేదు. బొద్దింక ఉంటే ఆ రోజే సీజ్ చేసేయాలి కదా అకార్డింగ్ టు ద ఫుడ్ సేఫ్టీ స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ అథారిటీ ఇండియా. బొద్దింకలు ఉంటే ఇమీడియట్లీ సీజ్ చేయాలి. బొద్దింక అనేది ఎట్లా వచ్చింది అక్కడ రాలేదు. ఇక్కడ మెన్షన్ కూడా చేయలేదు బొద్దింక ఉందా అని. ఇక్కడ బొద్దింక ఉందని కూడా మెన్షన్ చేయలేదు. టీవీ ఛానల్స్లో మొత్తం బొద్దింక ఉందని పోర్ట్రేట్ చేస్తున్నారు. ఇంకొకటి స్టేల్ ఫుడ్ అంటున్నారు, ఖరాబ్ అయిన ఫుడ్ అంటున్నారు. ఇవన్నీ ఎక్కడికి నుంచి వస్తున్నాయి? వాళ్ళు సృష్టించుకున్నాయి ఇవి, మేము చేసింది కాదు ఇదంతా. అంటే ఫైనల్గా ఏం చెప్పదలుచుకున్నారండి? మీకు ఫుడ్ సేఫ్టీ వాళ్ళు ఇదైతే ఇచ్చారు, ఒకటి డోర్లకు సంబంధించిన ఇష్యూ ఇచ్చారు, కంటైనర్ సంథింగ్ ఇచ్చారు, మష్రూమ్స్ అయితే ఇందులో లేదు నాకు కనిపించట్లేదు. సేమ్ స్టేల్ ఫుడ్ గురించి ఇచ్చారు, అట్లాగే వాటర్ గురించి ఇచ్చారు. సో వీటికి సంబంధించి మీరు ఏమన్నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చారా? ఇవ్వడానికి ఏమైనా మీకు టైం ఇచ్చారా? మీరు ఎట్లా రెక్టిఫై చేస్తున్నారు? అడిగిన సర్టిఫికేట్స్ మేము ప్రొవైడ్ చేసాం, కొన్నిటికి లేవు. దానికి కూడా మేము మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ సబ్మిట్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాము. ఆల్రెడీ పంపించాము ల్యాబ్ టెస్టింగ్స్కి ఇవన్నిటికి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే మెయిన్ థింగ్ వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే ఫుడ్ మా పేరు రెప్యుటేషన్ ఖరాబ్ చేస్తున్నారు అనమాట. న్యూస్ ఛానల్స్ కానీ ఏదైనా కానీ. ఇక్కడ ఉంది ఒకటి, బయట చూపెట్టేది ఒకటి అనమాట జనాలకి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మేము ఇంతమంది ఉన్నాం. ఇప్పుడు లైక్ ఈ ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ మేము ఖరాబ్ అయిన ఫుడ్ గెస్ట్కి తినబడితే మా పేరు రెప్యుటేషన్ ఖరాబ్ అవుతుంది కదా. లైక్ వీఆర్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ ఇండస్ట్రీలో ఒక లైక్ 15 years నుంచి ఉన్నాం, కానీ ఇది ఎప్పుడు మేము ఫేస్ చేయలేదు ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్ ఇది అనమాట. కానీ వీ యూస్ టు సర్వ్ లైక్ ఫ్రెష్ ఫుడ్ అనమాట. ఫ్రెష్ ఫుడ్ అండ్ గుడ్ ఫుడ్ టు ద గెస్ట్ అనమాట. ఏదైతే పాలమూరు గ్రిల్స్ కొండాపూర్కి సంబంధించినటువంటి పాలమూరు గ్రిల్స్ ఇటు ఆపరేషన్ మేనేజర్ కానీ చెప్తున్నటువంటి మాట, ఏదైతే ఫుడ్ సేఫ్టీ ఆఫీసర్స్ ఇచ్చినటువంటి నోటీసులకు తాము రెస్పాండ్ అయ్యాము. ఏదైతే మైనర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏదైతే వాళ్ళు మెన్షన్ చేశారో వాటిని క్లియర్ చేయడం జరుగుతుంది. హైజెనిక్ ఫుడ్ కానీ వాటర్కి సంబంధించినటువంటి ఆర్ఓ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి, అట్లాగే టెంపరేచర్ని కూడా తాము మెయింటైన్ చేస్తున్నాం. ఇటు హాట్ వాటర్తో పాటు కోల్డ్ వాటర్ కూడా తాము అందిస్తున్నాం. సేమ్ టైం ఏదైతే FSSAI స్టాండర్డ్స్ ప్రకారమే తాము మెదులుకుంటున్నాము. ఫుడ్ను అందించే విషయంలో దాదాపు 15 ఏళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ తమకు ఉంది. తమ బ్రాండ్ రెప్యుటేషన్ను దెబ్బతీసేలాగా కొన్ని తప్పుడు వార్తలు అయితే ప్రచారం చేస్తున్నాయి. ఇందులో లేనటువంటి FSO ఇష్యూ చేసినటువంటి నోటీస్ కాపీ మన దగ్గర ఉంది. ఏదైతే ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్స్పెక్షన్ రిపోర్ట్ ఇది మన దగ్గర చాలా క్లియర్గా ఉంది. ఇందులో పేర్కొన్నటువంటి అంశాలకు సంబంధించి డోర్ కొంచెం రస్ట్ వచ్చినట్టుగా, సేమ్ టైం హైజెనిక్ వాటర్కి సంబంధించి వాళ్ళు సరిగ్గా అబ్జర్వ్ చేయలేదనేది వీళ్ళు కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు. సేమ్ టైం రిపోర్ట్ చేసే విషయానికి సంబంధించి ఇందులో పేర్కొనని అంశాలు బొద్దింకలు కానీ కాక్రోచెస్ కానీ తమ దగ్గర లేవు. మైనర్ ఇష్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని క్లియర్ చేస్తాం. సేమ్ టైం ఫుడ్ విషయంలో రాజీ పడేది లేదు. తప్పుడు వార్తలు చేసి తమ బ్రాండ్ ఇమేజ్ని దెబ్బతీయొద్దు అనేది మాత్రం పాలమూరు గ్రిల్స్ అయితే కోరుతోంది. వీడియో జర్నలిస్ట్ సాయితో రమేష్, హైదరాబాద్.